بڑھیں گے کلام کی طرف۔ آج کا کلام جو ہے یہ ایک پروفیٹک کلام ہے۔ آج کا کلام پروفیٹک ڈیکلریشن ہے جو آج ہم مل کر اپنے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے آج ہم اس کو ڈکلیئر کریں گے اپنی زندگی کے لیے۔ آج کا جو یہ کلام ہے، خداوند نے جو مجھے دیا ہے یہ کلام، جو جب میں خداوند سے مانگ رہی تھی، اور یہ کلام خداوند نے مجھے سنڈے کی شام کو دیا ہے، لیکن پھر بھی پورے ہفتے میں سوچ رہی ہوں کہ شاید کوئی اور بات، بٹ بار بار پاکرو کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہی وہ کلام ہے، یہی وہ بات ہے جو میں اپنے لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ آج کا جو کلام ہے وہ بحالی اور تسلی کا کلام ہے۔ خداوند کے پاکرو نے جو مجھے آج کلام دیا ہے میرے لیے، یہ سب سے پہلے یہ کلام میرے لیے ہے، کیونکہ میں ہمیشہ پاکرو سے یہ مانگتی ہوں کہ میں وہ بات کرنا چاہتی ہوں جو تو پہلے مجھ سے کرے گا۔ اگر خداوند مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا تو میں وہ نہیں ڈیلیور کر سکتی۔ تو میں نے ریسیو کیا ہے، اور ایمان سے میں بھی پورا ہفتہ ہو گیا میں اسے ڈکلیئر کر رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم مل کر بھی جو ہے اس کلام پر غور کریں۔ یسایہ نبی کی کتاب یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 51 چیپٹر اور تیسری آیت میں یوں لکھا ہے، اور آپ نے آج کا کلام، یہ خداوند کے جو منہ کے الفاظ ہیں جو وہ ڈائریکٹ آج آپ سے کر رہا ہے، پلیز اس کو بہت غور سے سننا ہے، اور ایک ایک ورڈ کو آج آپ نے اپنی زندگی میں ریسیو کرنا ہے، اپنے گھرانوں کی زندگی میں ریسیو کرنا ہے، اور اس کو آج آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے۔ خداوند کا کلام یوں ہم سے فرماتا ہے، یقیناً خداوند صہیون کو تسلی دے گا، وہ اس کے تمام ویرانوں کی دلداری کرے گا، وہ اس کا بیابان عدن کی مانند اور اس کا صحرا خداوند کے باغ کی مانند بنائے گا۔ خوشی اور شادمانی اس میں پائی جائے گی، شکر گزاری اور گانے کی آواز اس میں ہوگی۔ آمین۔ آج خداوند مجھ سے اور آپ سے تسلی بخش باتیں کرے گا، اور وہ آج ہمیں تسلی دے رہا ہے، کمفرٹ کر رہا ہے، اور آج وہ ہم سے یہی بات کر رہا ہے کہ ہماری زندگی کی وہ جو تمام ویرانیاں ہیں، وہ تمام جو بیرننس ہے، تمام جو ڈرائینس ہے، خداوند آج ہم سے یہ بات کر رہا ہے، مجھ سے اور آپ سے یہ بول رہا ہے کہ میں ان تمام تر ویرانوں کی مرمت کرنے جا رہا ہوں، میں ان کو ری بلڈ کر رہا ہوں۔ وہ جو آپ کی زندگی میں ویرانیاں ہیں جو آپ محسوس کر رہے ہیں، ایک خشک زمین آپ محسوس کر رہے ہیں، لیکن خداوند کا کلام آج مجھ سے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہی ویرانیاں جو ہیں، وہی ویرانے، وہ جو روئنس ہیں، وہ جو سپوائلز ہیں، میں آج ان کی دلداری کروں گا، میں ان کو ریبلڈ کروں گا، میں ان کی مرمت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بیابان، یعنی کہ جو آپ کی زندگی کا بیابان ہے، وہ جو ڈیزرٹ ہے، وہ جو خشک سالی ہے، وہ جو ایک وقت ہے جو آپ کو ایک تنگی کا محسوس ہو رہا ہے، اس کو میں عدن کی مانند بناؤں گا، عدن کی مانند۔ اور جو صحرا ہے، وہ صحرا جس میں آج ہم گھوم رہے ہیں اور پانی ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن خداوند آج مجھ سے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو میں خدا کے باغ کی مانند بنانے والا ہوں۔ ایدن ایک ریسٹوریشن، یعنی کہ عدن کی سی بحالی، عدن کے ساتھ خداوند آپ کے صحرا کو، آپ کے ڈیزرٹ کو، آپ کے بیابان کو وہ عدن کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، کمپیئر کر رہا ہے۔ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں اس جگہ پہ آپ کو لے کے آ رہا ہوں جہاں پر خداوند کے پاک روح کے ساتھ آپ کی گہری رفاقت اور شراکت ہے۔ یہ عدن وہ جگہ ہے جہاں پر خدا کے پاک روح کی گہری حضوری ہے، میں وہاں آپ کو لے کے آ رہا ہوں۔ خداوند کا پاک روح کہہ رہا ہے کہ میں آج تجھے تیرے بیابان سے نکال کے تجھے عدن میں، جہاں پہ میری رفاقت ہے، جہاں پہ میری شراکت ہے، جہاں پہ میری گہری حضوری ہے، جہاں میری پریزنس ہے، وہ جو قائم رہنے والی پریزنس ہے، آج میں تجھے تیرے بیابان سے نکال کے عدن یعنی کہ خدا کے باغ میں لے کر آ رہا ہوں۔ یہ وہ رفاقت ہے جو کہ ٹوٹنے والی نہیں ہے، یہ وہ رفاقت ہے جو کسی بھی گناہ، کسی بھی کمزوری، کسی بھی بات کی وجہ سے یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے، کیونکہ میرے بیٹے یسوع نے تیری خاطر صلیب پر جان دی، اور جب میں اس لہو کو دیکھتا ہوں تو اس لہو کے وسیلہ سے میں تجھ پر کرم کی نظر کرتا ہوں۔ I see you with compassion۔
आमेन। आज खुदावंद हमारे बियाबान से हमें निकाल रहा है। उसने मुझसे ये बात की है कि वो मुझे मेरे बियाबान से निकाल रहा है। ये जो वक्त है, जो मुझे एक डेजर्ट सा मालूम होता है, सहरा सा मालूम होता है, पाक रूह आज मुझसे और आपसे यही बात कर रहा है कि उसी में से पानी की नदियां जारी होंगी, उसी में से मेरी हजूरी तुम पर जाहिर होगी, उसी में से मैं तुमसे बात करूंगा। और अगर शायद आप किसी ऐसे स्टेज पर है लाइफ में, कोई सीजन है आपकी जिंदगी में जो आपको लग रहा है कि ये एक बेयाबान का सा सीजन है, डेजर्ट का सा सीजन है, अगर आपको ये मालूम होता है तो खुदावन का पाक रूह आज मुझसे और आपसे ये बात कर रहा है कि मैंने एक पर्पस के लिए, एक मकसद के लिए आपको वहां पर रखा है। आप खुदा के पाक रूह को वो काम करने दें, उसको मौका दें, उसे अलाउ करें कि जो काम वो आपकी जिंदगी में कर रहा है वो उसको फिनिश करे, वो उसको पूरा करे। उस काम में आप ही हर्डल बनकर ना जाहिर हो। डोंट कंप्लेन, कंप्लेन ना करें खुदावन से, बल्कि उसके वादे पर तवक्कल करें। हाँ, उससे कहें खुदावन कि मेरी तमाम तर वीरानियां जो है वो रिबिल्ड होने को जा रही हैं। मैं जानता हूं, मैं मानती हूं कि मेरी तमाम वीरानियां जो है उनकी तू मरम्मत कर रहा है। मेरे बेयाबान को, मेरे सहरा को तू अदन की मानेद तू रिस्टोर कर रहा है, बहाल कर रहा है। यही यहाँ पर ही हम देखते हैं कि जब खुदावंद रिस्टोर करता है, जब खुदावंद बहाल करता है, तसल्ली की बात करता है, ये आज के लिए एक प्रोफेटिक कलाम है मेरे और आपके लिए कि मैं बहाल कर रहा हूं, मैं तुमको तसल्ली दे रहा हूं। आप जो इस वक्त अपने आप को तसल्ली से महरूम समझ रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं कि हर तरफ केओस ही केओस है, कोई तसल्ली नहीं है और तसल्ली मिल भी नहीं रही, लेकिन खुदावंद आज आपसे रूबरू होके तसल्ली की बातें कर रहा है। वो नहीं चाहता कि आप इस टूटे दिल के साथ, इस हर्ट के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। वो नहीं चाहता कि ये हर्ट आपके अंदर ही रहे। इसीलिए आज वो बड़े प्यार से, वो बड़े प्यार से आपसे तसल्ली बख्श बातें कर रहा है। और जब खुदावन बहाल कर देता है तो उसका आउटकम भी होता है एक। जब वो हमें रिस्टोर कर देता है फिर उसका आउटकम भी होता है। और उसका आउटकम क्या है? खुदावन कह रहा है खुशी और शादमानी उसमें पाई जाएगी। हम सबको ये वर्स बहुत अच्छे से याद है कि खुदावन की जो शादमानी है वो मेरी कुवत है। खुशी और शादमानी पाई जाएगी। ये वो खुशी और शादमानी है जो हो सकता है कि इस वक्त आपको मालूम, आपको ऐसे लग रहा है कि ये सहरा है, ये मुश्किल वक्त है, ये पहाड़ बहुत बड़ा है, ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, शरीर का हमला आप महसूस करें कि वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, बहुत शिद्दत है उसमें। लेकिन उसमें भी खुदावन ये कह रहा है कि हो सकता है कि वो मुसीबत का वक्त या वो सीजन, उसमें अभी वक्त है, उसमें अभी टाइम है, उसमें इससे आपको होके गुजरना है। लेकिन उस सिचुएशन में भी, उन हालात में भी खुदावन कह रहा है कि मेरी खुशी और मेरी शादमानी तुम्हें घेरेगी, वो तुम्हें कुव्वत देगी, वो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तुम्हें तुम्हें बैकअप देगा। यही हमारे लिए एक बैकअप है, पाक रूह जो कि हमारी कुवत है, हमारा जोर है। कलाम कहता है ये ना जोर से और ना ताकत से बल्कि मेरे रूह से हो जाएगा। खुदावंद साथ ही साथ जब रिस्टोर करता है, बहाल करता है, तो खुशी और शादमानी भी अता करता है। और ना सिर्फ खुशी और शादमानी देता है बल्कि आगे लिखा है कि शुक्रगुजारी और गाने वाले की आवाज भी उसमें होगी। यानी कि वो आपके दिल को उसी बेआबान में, उसी सहरा में, उसमें से आपको निकाल के, आपको बहाल करके वो आपके दिल को शुक्रगुजारी से भर देगा। और यकीन माने, जब हमारे, आप खुद भी इन बातों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हम सब ईमानदारों की जमात है, और शुक्रगुजारी से जब हमारा दिल भरा हुआ होता है, जब हम शुक्रगुजारी से खुदावन की हजूरी में आते हैं, तो फिर हमें हमारी मुश्किलात नहीं नजर आती।
اسی لیے خداوند جو ہے وہ ہمارے دل کو انہی حالات میں وہ شکر گزاری سے بھی بھرے گا، اور یہی وہ ایپلیکیشن ہے جو ہماری زندگی میں وہ چاہتا ہے کہ اگر وہ آج آپ کو بحال کر رہا ہے، وہ آپ سے بات کر رہا ہے، وہ آپ کی تمام ویرانیوں کی مرمت کر رہا ہے، آپ کو بیابان سے نکال کے اس کو عدن کی مانند کر رہا ہے، وہاں پر ہریالی ہی ہریالی ہے، وہاں پر خداوند کی حضوری ہے، وہاں پر خداوند کی پریزنس ہے، تو پھر یقین مانیے کہ خداوند آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے یہی کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا ہے۔ آپ پانی کی ندیوں کے پاس لگائے گئے ہیں، اور جب ہم پانی کی ندیوں کے پاس لگائے گئے ہیں تو ایسا درخت جو ہے وہ کلام کہتا ہے کہ اپنے وقت پر پھیلتا ہے، اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب خداوند بحال کرے تو کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی ویرانی رہ جائے، کوئی ویرانی جو ہے وہ اس عدن میں، اس پریزنس میں، خداوند کی پریزنس میں ٹھہر نہیں سکتی۔ آج خداوند مجھے اور آپ کو ہمارے اس بھانج پن سے، یا چاہے وہ روحانی ہے، چاہے وہ دنیاوی ہے، چاہے وہ فائنینشلی ہے، خداوند آج ہمیں اس سے نکال رہا ہے، ہمیں اس بھانج پن سے، اس بیرننس سے، اس زمین سے جو بالکل خشک ہے، جو بالکل بیرن ہے، جو کچھ پیدا نہیں کر پا رہی، جس میں کوئی ہریالی نہیں ہے، خداوند کا پاک روح آج ہمیں اس میں سے نکال کے ہمیں ہری ہری چرگاہوں میں لے کر جا رہا ہے۔ آمین۔ اور خداوند آج مجھ سے اور آپ سے یہ بات کر رہا ہے کہ نہ صرف میں بحال کر رہا ہوں، نہ صرف میں ریسٹور کر رہا ہوں، نہ صرف میں تسلی کی باتیں کر رہا ہوں، بلکہ خداوند آج آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ اس نے آپ کو کیسا بنایا ہے، آپ کے اندر کیا قوت اور کیا طاقت ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں اس آلہ کے ساتھ، اس ہتھیار کے ساتھ جو خداوند کے پاک روح نے آپ کو دی ہے، مجھے اور آپ کو دی ہے۔ یسایہ کی کتاب اس کے 41 باپ میں، یسایہ 41 اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت میں پڑھوں گی۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، دیکھ میں تجھے گہائی کا نیا اور تیز دھندانہ دار آلہ بناؤں گا، تو پہاڑوں کو کوٹے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کرے گا، اور ٹیلوں کو بھوسے کی مانند بنائے گا، تو ان کو اسائے گا اور ہوا ان کو اڑا لے جائے گی، اور گرد باد ان کو تتر بتر کرے گا، پر تو خداوند سے شادمان ہوگا اور اسرائیل کے قدوس پر فخر کرے گا۔ آمین، ہلیلویا۔ خداوند کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے گہائی کا نیا اور تیز دھندانہ دار آلہ بنایا ہے۔ آمین۔ یہ ہے جو خداوند نے مجھے اور آپ کو نہ صرف بحال کیا ہے، بلکہ ایک ایسا آلہ بنایا ہے جو کہ بالکل پہاڑوں کو چیر دیتا ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، ان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ یہ قوت اور طاقت ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے، جو خداوند نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے۔ آپ کمزور نہیں ہے۔ تیز دھندانہ دار آلہ، یہ ایک ایسا ہتھیار تھا، جو یہ ایک اینشنٹ ایگریکلچر ویپن ہے۔ یہ بڑا ہی مضبوط آلہ، اس وقت کا بڑا ہی مضبوط آلہ تھا، جو کہ ایگریکلچر کے ٹائم پر یوز کیا جاتا تھا۔ جب فصل کی کٹائی کا وقت ہوتا تھا تو یہ ایک ایسا آلہ ہے جس کے میٹل کے بڑے بڑے دانت، نکیلے دانت ہوتے تھے، اور آپ امیجن کریں کہ یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن یہ اس دانے کو، اس گیہوں کو، اور اس کی جو کورنگ ہے بھوسے کو الگ کرنے کا کام کرتا تھا، یعنی کہ گیہوں اور بھوسے کو الگ کرنے کا کام کرتا تھا یہ ہتھیار۔
और आप इमेजिन करें कि जब ये एग्रीकल्चरल वक्तों में पुराने एंशियंट टाइम्स में यूज किया जाता था, तो एक ही बार में कितना ही भूसा और जो गेहूं का दाना है वो अलग हो जाता था, सिर्फ इसको इस्तेमाल करने से। खुदावन ने मुझे और आपको यही बनाया है। वो कह रहा है कि मैंने तुझे गेहाई का नया और तेज धंदानादार आला बनाया है। ये वो आला है जो यहाँ पर लिखा है नया, यानी कि बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, ये बिल्कुल नया है, इसकी कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, ये बिल्कुल नया आला है। आगे तेज यानी कि शार्प, जिसको जो रिप्रेजेंट करता है मेरी और आपकी रूहानी जिंदगी से, यानी कि आपको उसने इतना, इट रिप्रेजेंट्स के आपको उसने स्पिरिचुअली मैच्योर बनाया है, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाया है, स्पिरिचुअली शार्प बनाया है, आपको स्पिरिचुअली रूहानी तौर पर उसने अलर्ट बनाया है। ये जो यहाँ पर तेज का लफ्ज है, उसका मतलब वो ये रिप्रेजेंट करता है रूहानी तौर पर कि इट हैज अ वेरी वेरी हाई एफिशिएंसी। आप एफिशिएंट हैं और बहुत हाईली एफिशिएंट हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आप मामूली नहीं हैं। आपके अंदर खुदावन की एफिशिएंसी काम करती है, आपके अंदर पाखरू की एफिशिएंसी काम करती है। आप मामूली नहीं हैं, आप मामूली नहीं हैं। और फिर आगे हम देखते हैं धंदाना दार आला, हैविंग टीथ, धंदानादार आला जिसके नुकीले दांत है, ये आपकी और मेरी स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, आपको स्मैश करने का, क्रश करने का, एनिमी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने का आला बनाया है खुद खुदावंद यीशु ने। ये स्पिरिचुअल अथॉरिटी है मेरी और आपकी, और ना सिर्फ स्पिरिचुअल अथॉरिटी है बल्कि पाखरू ने मुझे और आपके अंदर ये कैपेसिटी दी है। ये मेरी और आपकी कैपेसिटी है, ये हमारी कैपेसिटी में है कि हम इस धंदानादार आला को इस्तेमाल करें, इसको यूज करें। ये वेपन है आपके और मेरे पास। हमारे पास मामूली हथियार नहीं है, हमारे पास खुदावंद का कलाम है जिसको हम बोलकर हम शरीर से मुकाबला करते हैं। ये जो 24 घंटे की हमारी एक एक जंग है शरीर के साथ, जो ये जो जंग है रूहानी जंग है हमारी, इससे हम फाइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज खुदावंद मुझसे और आपसे कह रहा है कि मैंने तुझे गेहाई का नया और तेज धंदाना दार आला बनाया है। नो योर अथॉरिटी, समझे और जाने कि आपको खुदा ने बनाया क्या है। आप क्यों अपने आप को कोस रहे हैं? आप क्यों अपने आप को ही ब्लेम कर रहे हैं? आप क्यों अपने आप को छोटा समझ रहे हैं? आप मामूली नहीं हैं। खुदावन ने आपको बहुत बड़ा इख्तियार दिया है। खुदावन यीशु ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। खुदावन यीशु से बड़े बड़े काम और क्या हो सकते थे जो उसने किए, लेकिन उसने ये इख्तियार मुझे और आपको दिया है। उसने कहा है तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो आप मामूली कैसे हुए? यू आर नॉट ऑर्डिनरी, आप ऑर्डिनरी नहीं हैं बल्कि यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप ऑर्डिनरी नहीं है, आपके अंदर खुदावन ने वो खूबियां डाली हैं, आपने उसको इस्तेमाल करना है, आपने उसको यूज करना है। और आगे जाकर हम देखते हैं कि ये हथियार दिया है। और जब हम थ्रेश द माउंटेन इंग्लिश में लिखा है, यानी कि आगे 16वीं आयत में लिखा है, तो उसको उसाएगा और हवा उसको उड़ा ले जाएगी और गिर्द बाद उनको तितर बितर करेगा। जब हवा चलती है तो भूसा कैसे स्कैटर हो जाता है, उसका कोई नामो निशान ही नहीं रहता, वो इतना हल्का हो जाता है, इतना डी वैल्यू हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। इसीलिए आज शरीर वो
शिकंजे और मंसूबे जो आपकी जिंदगी के लिए, मेरी जिंदगी के लिए बना रहा है, खुदावन कह रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे गेहाई का नया और तेज धंदानादार आला बनाया है। तू पहाड़ों को कूटेगा और उसको बिल्कुल रेजा रेजा कर देगा। जब हवा चलेगी तो वो बिल्कुल भूसे की मानिंद स्कैटर हो जाएगा, वो नजर भी नहीं आएगा। रेजा रेजा स्मॉल पार्टिकल्स, वो बिल्कुल जो स्मॉल पार्टिकल्स भी रह जाएंगे, खुदावन कह रहा है उसको कूटते रहने से, खुदावन के कलाम से उसको कूटते रहने से जो रेजा रेजा स्मॉल पार्टिकल्स रह जाएंगे, पाखरू कह रहा है कि तुम्हें वो भी नहीं दिखाई देंगे। आमीन, हालेलुया। और इसीलिए खुदावन कह रहा है तो उनको बिल्कुल तितर बितर कर देगा, वो आपको नजर भी नहीं आएंगे। कोई कुवत नहीं है, शैतान की कोई कुवत नहीं है मेरे और आपके आगे। जब खुदा का रूह मुझ में सुकूनत करता है, जब खुदा का पाक रूह मेरे अंदर है, तो पाक रूह का यही काम है कि वो मुझे और आपको ये बैक देता है। वो अपना हाथ रख के हमें लेकर आगे चलता है कि यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। ये वो बहुत बड़े ऑब्स्टिकल जो आपको नजर आ रहे हैं, जो पहाड़ है, खुदावन ने आपको बोला है कि तू, खुदावन ने आपसे यही कहा है कि तू पहाड़ों को कूटेगा, आप पहाड़ों को कूटेंगे। ये खुदावन का कलाम, यशायाह नबी की किताब एक प्रोफेटिक कलाम है, और मैं चाहती हूं कि इसको आज हम अपनी जिंदगी में रिसीव करें। खुदावन से कहें कि हाँ, मैं नया, गेहाई का नया और तेज धंदानादार आला हूं। मैं पहाड़ों को कूटूंगा और मैं उनको बिल्कुल रेजा रेजा कर दूंगा, और मैं उन्हें तितर बितर कर दूंगा, और शरीर की कोई कुवत और ताकत मेरे आगे खड़ी नहीं हो सकती। शैतान के कोई बुरे मंसूबे मेरे खिलाफ बन नहीं सकते, कामयाब नहीं हो सकते। अगर वो बनेंगे भी, अगर वो बनेंगे भी तो वो कामयाब नहीं होंगे। हाँ, बनेंगे जरूर, पाखरू कहता है बनेंगे जरूर, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मैं और आप गेहाई का नया और तेज धंदानादार आला है। खुदावन ने हमें इतना शार्प बनाया है, खुदावन ने हमें इतनी कैपेसिटी दी है, खुदावन ने हमें इतना एफिशिएंट बनाया है, और हम है कि डर के छुप के कोने में बैठ गए हैं और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और छोटी छोटी मुश्किलात का भी सामना नहीं कर सकते। वो कौन सी प्रॉब्लम है जो आज आपके सामने खड़ी है? क्या आप महसूस करते हैं कि नोबडी लव्स यू, कोई आपसे प्यार नहीं करता? आप आइसोलेटेड महसूस करते हैं, रिजेक्टेड महसूस करते हैं, सोसाइटी में, घरों में, चर्चेस में आप महसूस कर रहे हैं आपको रद्द किया गया है, आपको पीछे धुलकारा गया है, आपको पीछे कर दिया गया है। पाखरू कह रहा है कि मैंने तुझे गेहाई का नया और तेज धंदानादार आला बनाया है। आपको लग रहा है कि आपको डिग्रेड किया जा रहा है, आप डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं, बीमारी का ये पहाड़ है, बोझों का, फिक्रों परेशानियों का, दुनिया की फिक्रों का पहाड़ है, फाइनेंशियल नीड्स नहीं पूरी हो रही, वो पहाड़ है। तो सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ मेरे और आपके अंदर ही है। वो विक्ट्री, वो फतह मेरे और आपके अंदर है। फकत आपने उस मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है, उस अथॉरिटी में आपने वॉक करना है। नजर कुछ नहीं आ रहा, कामयाबी भी नहीं दिख रही, कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही, दुआओं का जवाब नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने ये जरूर कहना है कि हाँ खुदावन, तूने मुझे ये इख्तियार दिया है। मैं ये जानता हूं कि मैं गहराई का नया और तेज धंदानादार आला हूं। हाँ, मैं ये जानता हूं कि खुदावन तूने मेरी वीरानियों की मुरम्मत कर दी है। मैं ये जानता हूं कि मेरा बेयाबान और सहरा अदन और खुदा के बाग की मानिंद हो चुका है। और आज खुदावन से कहें कि हाँ खुदावन, मैं आज तेरे इस कलाम को, इन तसल्ली बख्श बातों को और ये यकीन दहानी जो तू मुझे करा रहा है, मैं आज इसको अपनी जिंदगी के लिए रिसीव करता हूं। आमेन, हालेलुया। आज वो मेरी और आपकी जिंदगी में यही काम कर रहा है। इस कलाम की मुझे बहुत जरूरत थी, मुझे बहुत जरूरत थी कलाम की, और मैं ये समझती हूँ कि अब मुझे जरूरत है तो
یہی کہہ رہا ہے کہ خدا کے لوگوں کو آج اس تسلی کی باتوں، ریسٹوریشن، بحالی کی باتوں کی جو میں خود ہی کر رہا ہوں اس کی ضرورت ہے. اور نہ صرف خداوند یہ کہہ رہا ہے بلکہ خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو میں کیا ہے، یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں، جب میں یہ کر رہا ہوں، یقین دہانی دلا رہا ہے آپ کو اور مجھے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری صداقت ابد تک رہے گی اور میری نجات پشت در پشت. یہ بحالی، یہ ریسٹوریشن، یہ کمفرٹ، یہ اتھارٹی جو اس نے مجھے اور آپ کو دی ہے، یہ ہمیشہ رہے گی، یہ ختم نہیں ہوگی. یہ آج کے لیے، کل کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 1 سال کے لیے صرف نہیں ہے، یہ پشت در پشت کے لیے ہے. کیونکہ یہی خداون کی صداقت ہے، یہی اس کا رحم ہے، یہی اس کا فضل ہے، یہی اس کی نجات ہے جو اس نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے. وہ پشت در پشت ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ ہماری پریشانیوں میں بھی نہیں ختم ہوتی، ہمارے اچھے وقتوں میں بھی ختم نہیں ہوتی، ان وقتوں میں بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے جب ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے، جب ہم گر جاتے ہیں. ایماندار ہوتے ہوئے ہم گر بھی جاتے ہیں، تھک بھی جاتے ہیں. ہم ہر وقت ہم ایسے نہیں رہتے جیسے کہ ہر وقت ہی انرجائزڈ اور انرجیٹک ہوتے ہیں، بلکہ یہ خدا کے پاک روح کا کام ہے کہ جب ہم گرتے ہیں تو وہ ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میری صداقت، میری نجات پشت در پشت ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ پشت در پشت ہے، خداوند کا پاک روح آج مجھ سے اور آپ سے یہ بات بھی کر رہا ہے. وہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. ہراساں ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. تو مت ڈر، تو خوف نہ کھا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، تو خوف نہ کھا. اور یہ سب کچھ خداوند کہہ رہا ہے کہ میں کس لیے کروں گا. خداوند کہتا ہے کہ یہ میں اپنے ہی نام کی خاطر، اپنے ہی بڑھائی کی خاطر، اپنے جلال کی خاطر میں یہ کروں گا، تاکہ میرا جلال اس دنیا میں ظاہر ہو میرے بندوں کے وسیلہ سے. جو کچھ بھی ہمیں روحانی طور پر خداوند نے دیا ہے وہ یاد رہے کہ وہ میرے اور آپ کے جلال کے لیے نہیں ہے. جو کچھ بھی میرے اور آپ کے پاس ہے وہ خداوند کے جلال کے لیے ہے. ہلیلویا. ایسا ہی ہے کیونکہ جلال جو ہے وہ صرف میرے اور آپ کے خداوند کا ہے، کیونکہ وہی ہے جو رب الافواج ہے اور جنگ میں زور آور ہے. وہی ہے جو کہ اس جنگ کو جو آج آپ لڑ رہے ہیں اس کو آپ کے لیے لڑ رہا ہے. وہ جنگیں جو ہم نہیں جانتے، وہ مشکلات، وہ مصیبتیں، وہ چیلنجز جن کو ہم فیس نہیں بھی کر رہے، جن کو ہم نہیں بھی جانتے، وہ ہمارے بیک پر ان کو بھی ہمارے لیے لڑ رہا ہے. آپ آرڈینری نہیں ہیں، آپ کی ویلیو ہے، آپ خداوند کے چنیدہ ہیں، آپ خداوند کے برگزیدہ ہیں، آپ بلائے گئے ہیں. خداوند نے آپ کی زندگی میں کالنگ رکھی ہے، خداوند نے آپ کی زندگی میں پرپس کو رکھا ہے، خداوند نے آپ کو مسا کیا ہے، خداوند نے آپ کو زور دیا ہے تاکہ آپ ان کو زور اور تسلی بخشیں جن کو اس کی ضرورت ہے. کیا آج سے ہی اپنے اختیار کو استعمال کرنا شروع کریں گے آپ؟ کیا آپ اس کلام کو اپنی زندگی میں آج ریسیو کر رہے ہیں کہ خداوند نے کہا ہے کہ میں نے تجھے گہائی کا نیا اور تیز دھندانہ دار آلہ بنایا ہے. یہ میری اور آپ کی حقیقت، یہ میری اور آپ کی ویلیو ہے، یہ میری اور آپ کی پوزیشن ہے، یہ پوزیشن ہے جو خداوند نے مجھے اور آپ کو دی ہے. اور آپ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں بہت طاقتور بنایا ہے، بہت طاقتور بنایا، ہمیں بہت قوت دی ہے، لیکن وہ بھی ہماری نہیں ہے، وہ پاک روح کی ہے، وہ ہماری نہیں ہے، وہ پاک روح کا کام ہے. جسٹ اس کو الاؤ کریں، اس کو پرمیشن دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں اس کام کو کرے، اور
उस अथॉरिटी में चले जो अथॉरिटी खुदावन ने आपको दी है। मेरा ईमान है, मैं ये जानती हूं कि ये वो कलाम है, ये वो बात है जिससे थ्रू आउट द वीक मुझे तसल्ली मिलती रही। मैं इस तरह से आगे बढ़ रही हूं और बढ़ती रहूंगी और मुझे बरकत मिली है। मेरा ईमान है कि हम इसी जोर में चलेंगे और आज के इस कलाम के वसीला से मेरा ईमान है कि पाक रूह ने यकीनन मुझे और आपको तसल्ली दी है। ये जानती हूँ मैं, ये पूरे यकीन से जानती हूँ कि खुदावन ने आज मुझसे और आपसे तसल्ली की कुव्वत और जोर की बात की है। आइए हम इसमें कायम रहें, क्योंकि मुझे और आपको खुदावन के पाक रूह ने कहा है कि मैंने तुझे गहराई का नया और तेज तेज, कम नहीं, बहुत तेज, शार्प, धंधाना दार आला बनाया है। आमीन, आमीन। और खुदावंद की हजूरी यहाँ पर कसरत से जुम्बश करी है। पाक रूह जो है वो यहाँ मौजूद है, वो मेरी और आपकी जिंदगी में ही इज हॉवरिंग, वो जुम्बश कर रहा है जैसे पानी की सतह पर जुम्बश करता था। पैदाइश की किताब में लिखा है वो जुम्बश कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आज अपनी उस बरकत को जारी कर रहा है, वो आज आपको शार्प कर रहा है, वो आज आपको तेज बना रहा है, वो आज आपको बहाल कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि यही आपकी अथॉरिटी है, यही वो आपकी जगह है। यहां से आपने फाइट करना है, आपने थक हार के, भाग दौड़ के, जिस्मानी तौर पर अपने आप को तकलीफ देकर ये जंग नहीं लड़नी। आपकी जंग जो है वो बैठ कर होगी। आप घुटनों के बल होकर बैठकर, यू विल विन थ्रू अ सिटिंग पोजिशन, नॉट बाय रनिंग और वॉकिंग। ये मेरा और आपका मकाम है। शाही काइनों का फिरका, मुकद्दस कौम, शाही काइनों का फिरका, और हम अपने आप को खुद ही डिग्रेड करते हैं। कोई और करे या ना करे, शरीर करे या ना करे, हम खुद ही अपने आप को डिग्रेड करते हैं, हम खुद ही से बातें सोचते हैं। वी हैव टू कम आउट, क्योंकि पाखरू मुझसे कुछ टाइम से डील कर रहा था कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। यू हैव टू बी योर सेल्फ, क्योंकि खुदावंद आपको देख रहा है। सो डोंट केयर अबाउट लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर पाखरू आपको किसी चीज के लिए खामोश रहने के लिए कह रहा है तो आप खामोशी रहिए, आप चुप ही रहिए, आप मत बोले। डोंट एक्सप्लेन योरसेल्फ, अपने आप को लोगों को एक्सप्लेन मत करें, क्योंकि खुदावन ने आपकी हर एक आंसू को, आजमाइश को, आपकी हर एक तकलीफ को देखा है। और अगर उसने आपको बोला है कि ये वो वक्त है, ये वो सीजन है जो चुप रहने का वक्त है, तो यू हैव टू बी क्वाइट। डोंट टॉक, एक्सप्लेन ना करें। पाखरू आपकी जिंदगी में ऐसा काम करेगा कि आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी कामयाबियां बोलेंगी, आपकी सरफराजी बोलेगी, आपकी रूहानी तरक्की ही जवाब देगी। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने किसी को खुश करने का जो है, एक्सप्लेन, हर वक्त एक्सप्लेन करने का आपने ठेका नहीं लिया हुआ। ये काम आपका नहीं है। कुछ चीजें हैं जो कि अंदर दिल में रखने वाली होती हैं, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में ना बोलना ही बेहतर है। एक्सप्लेनेशन देनी है तो खुदावन के पास जाएं, उससे बोलिए, उससे कहें। वो सुनता भी है हलीमी के साथ, खामोशी के साथ, और जब वो बात करता है तो वो तंबीह भी करता है, लेकिन तंबीह के साथ साथ वो कोड़े भी लगाता है, लेकिन वो साथ ही रास्ता दिखाता है, वो तसल्ली की भी बात करता है। वो आपको कोड़े लगा के छोड़ नहीं देगा, वो आपको रास्ता, डायरेक्शन देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। खुदावन ने जिस मोड़ से, जिस स्टेज से मुझे निकाला है, मैं चाहती हूँ हम में से कोई उस स्टेज में ना रहे। हम अपने आप को खुद ही जिन बातों से आज दबा रहे हैं, आए अपने अपने सर पर हाथ रखें और यीशु के लहू को पुकारें, यीशु के लहू को अप्लाई करें, यीशु के लहू को मांगे। कहें खुदावन तू मेरे दिल को ले, कहें खुदावन तू मेरे सोचो, तू मेरे ख्यालातों को ले। पाखरू तू मुझ पर कब्जा कर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। रबा का शंदा रजे खेरे बेरे बेशंतो खो, रीबा का शखा रजे खेरे बेरे बेरे शंतो खो, रीबा रा 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 शंद रोजो। हाँ खुदावन यीशु, हम आज इस बात का इकरार करते हैं, हम ये मानते हैं कि हम है खुदावन यीशु तुझ में ताकतवर है। तूने हमें
قوت اور زور دیا ہے۔ یسوع تیرا شکر ہو کہ تو نے آج ہماری زندگی کے ان بیابانوں کو، یہ صحرا کو تو نے عدن کے باغ کی مانند کر دیا ہے۔ تیرا شکر ہو کہ تو نے ان تمام ویرانیوں کی مرمت کر دی ہے۔ تیرا شکر ہو کہ تو نے بحال کیا ہے۔ تیرا شکر ہو کہ تو نے آج ڈائریکشن دی ہے۔ تیرا شکر ہو کہ تو ہمیں ایسے نہیں دیکھتا جیسے انسان ہمیں دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے تو نے ہمیں ساری قوت اور ساری طاقت دی ہے، کیونکہ تو نے ہمیں اپنا پاک روح القدس عطا کیا ہے، جو نہ صرف ہمارے ساتھ ہے بلکہ وہ ہمارے اندر رہتا ہے۔ اور جہاں کہیں بھی خدا کی پریزنس ہے، خداوند کی حضوری ہے، وہاں کوئی بندھن نہیں ہے، وہاں کوئی بھی یوک نہیں ہے ایسا جو کہ ٹوٹ نہ سکے۔ یسوع کے نام سے خداوند میں آج تیرے لوگوں کی برکت کی دعا کو چاہتی ہوں، آزادی کو ڈکلیئر اور ڈکری کرتی ہوں یسوع کے نام سے، جو تو نے مجھے آزاد کیا، آج اپنے لوگوں کو آزاد کر ہم خوشی اور شادمانی کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ لوٹیں۔ ہم جس طرح سے آئے تھے، میرا ایمان ہے خداوند ہم اس طرح سے واپس نہیں لوٹیں گے تیری حضوری سے، کیونکہ تو نے آج ہمیں بحال کیا ہے، تو نے آج ہمیں یقین دہانی دلائی ہے، تو نے آج ہم سے کمفرٹ کی، تسلی کی باتیں کی ہیں، آج ہمیں ڈائریکشن دی ہے۔ تو نے ہی کہا ہے کہ میں نے تجھے گہائی کا نیا اور تیز دھنتانہ دار آلہ بنایا ہے۔ اور ہاں خداوند ہم یہ بات جانتے ہیں، اور آج سے ہم ان تمام تر پہاڑوں کو چیریں گے، ان تمام تر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، ان کا ایک ذرہ بھی جو ہے وہ دکھائی نہیں دے گا۔ اس شریر کا ایک بھی منصوبہ ہماری زندگی سے، چاہے وہ روحانی ہے، چاہے وہ دنیاوی ہے، چاہے وہ بدنی ہے، چاہے وہ فائنینشلی ہے، یسوع کے نام سے آج ہم سب مل کر یسوع کے نام سے ان تمام تر پہاڑوں کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کرتے ہیں یسوع کے نام سے۔ یسوع کی اس اتھارٹی کو، اس اختیار کو استعمال کر کے ان تمام تر سانپوں اور بچھوؤں کو کچلتے ہیں، اور شریر کی ساری قوت پر غالب آ گئے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ تو نے ہمیں فتح دے دی ہے، تو نے ہمیں فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ دیا ہے۔ تیرا شکر ہے خداوند آج کی اس آزادی کے لیے، تیرا شکر ہو خداوند جو تو نے ہمیں دی، اور یہ صرف آج کے لیے نہیں۔ اے پاک روح تو اپنی پریزنس کو، اپنی حضوری کو، اپنے کلام کو ہماری زندگی میں قائم رکھنا، شریر اسے چھیننے نہ پائے یسوع کے نام سے، شریر اس کو چرانے نہ پائے یسوع کے نام سے، اسے سٹیل نہ کرے یسوع کے نام میں۔ ہم اس کلام کو، اس بیچ کو یسوع کے لہو میں محفوظ کرتے ہیں خداوند، اور تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تیرا شکر ہو، وی ورشپ یو، تیرا شکر ہو ربا شندرا ذکرے ریبا کھا شکھرا زکھرا برا شنترو کھو۔ تیرا شکر ہو اس فریش انوائنٹنگ کے لیے، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو خداوند کہ تو نے ہمارے سر پر تیل ملا ہے، اس نے زور کے لیے تیرا شکر ہو۔ پاک روح تیری حضوری کے لیے تیرا شکر ہو، تیرے جلال کے لیے تیرا شکر ہو۔ وی ورشپ یو، وی تھینک یو، ہم تجھے جلال دیتے ہیں خداوند۔ اور ہاں، ہم اسرائیل کے قدوس پر ہی فخر کرتے ہیں، تو ہمارا فخر ہے، ہم تجھ پر فخر کرتے ہیں میرے یسوع۔ تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تو ہمارے ساتھ جس طرح سے ڈیل کرتا ہے یہ بیان سے بھی بالکل باہر ہے خداوند، ہم نہیں کر سکتے، لیکن تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری تمجید ہو یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، آمین۔